किसान केंद्र सरकार की तरफ से पास किए गए कृषि कानूनों का व्यापक विरोध कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों किसान आज दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा सीमा पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार के कृषि कानून का विरोध करते हुए किसानों ने बड़ा गंभीर कदम उठाया है। जहां पंजाब में बड़ी संख्या में किसानों के दिल्ली कूच करने की संभावना है। इस दौरान दिल्ली बॉर्डर पर 12 कंपनी फोर्स बाहर से बुलाई गई हैं, जिनमें सीआरपीएफ और आरएएफ के जवान शामिल हैं। इतना ही नहीं, करीब 1200 दिल्ली पुलिसकर्मी भी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में तैनात किए गए हैं और किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भी बाधित रहेगा। तो आज किसानों की तरफ से बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा और लगातार अन्नदाता पंजाब में कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक को लेकर। तो आपको बता दें कि लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और आज का दिन बहुत खास होने वाला है। आज और कल के दिन बहुत खास होने वाला है। जिस तरीके से किसान लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है उनकी तरफ से, और आज दिल्ली कूच करने वाले हैं किसान, और कल भी किसान यहां पर लगातार प्रदर्शन करेंगे। और किसानों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो प्रदर्शन यूं ही करते रहेंगे। और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देने जा रहे हैं किसान। आज दिल्ली से लगते सभी बॉर्डर को हालांकि सील कर दिया गया है। कल जैसा कि हमने आपको खबरों में बताया था कि हरियाणा बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया था और 6 कंपनियां तैनात की गई थी और हर तरीके से सख्ती बरती जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। जिस तरीके से किसान का ये कहना है, हर एक किसान का ये कहना है कि वो अपने हक को लेकर रहेंगे। जिस तरीके से जो कृषि कानून लागू किए गए हैं उन्हें बहाल करके ही रहेंगे। और साथ ही उनका ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। साथ ही किसानों का ये भी कहना है कि 2 से 3 महीने का राशन वो साथ लेकर चले हैं। इसी भी ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दया सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दया, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली हरियाणा की बॉर्डर सील होने के बावजूद भी किसान आगे कूच कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी तरह ਅਸੀਂ इस समय शंभू ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੱਦ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਕਾਂ ਬਾਕੀ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰੋਕਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅੱਜ ਦਾ ਧਈਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਆ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ तमाम ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ? हाँ बिल्कुल सफल होएगा। यह संघर्ष जो अं पिछले 5 तरीक को जो आर्डीनेंस आए हैं उदों तो 31 जथेबंदियां बड़ा संघर्ष कर रही हैं। हमारी संघर्ष की प्राप्ति भी हुई है, कुछ शिखर ते पहुंच चुका है। सरकार चाहे सानू कितना भी डक ले, साडियां जो 31 जथेबंदियां दा एकता है उसने यहो जी जो हरी क्रांति लियानी है, ये पहली हरी क्रांति नहीं लियादी, आ जी हरी क्रांति हुण होनी है, जी 31 जथेबंदियां दा एकता है। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਛਾੜਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਤਰ ਲੱਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਇਸ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਆ, ਜੋ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਆ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਚਾਹੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕੂਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਪੜਾਂਗੇ। ਜੀ ਤਰੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏ? ਅਸੀਂ BKO ਸਿੱਧੂ ਪਰਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਧਮੋਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਵੀ ਤਤਪਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਨੇ? ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ? ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੱਲ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੰਗ ਨੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਪ ਲਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿय ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ। बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे दया तौर तो जानना चाहांगे जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਅੰਬਾਲਾ ਚ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਢਿੱਗ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੋਗੇ ਉੱਥੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ષਡਯੰਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਪਏ ਨੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕਈ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਦਾ ਖਰਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤਰਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਪਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਆ ਤੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ। ਕਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ। ਕਰਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੈ,
ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਟ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੂਟਸ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਧਰ ਲੰਬੀ ਸਰਸੇਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਬਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ 2014 ਤੱਕ ਚਲੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਨੌਰੀ, ਪਾਤਰਾ, ਸਮਾਣਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰੁਖ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਹਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅਟਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਆંકੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਆંકੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜੀ ਤਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡਣੇ ਜਿੱਤ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। जी दया, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने कहा कि हालात कुछ भी हों, चाहे कोरोना काल चल रहा हो, कुछ भी तरह के हालात हो, किसानों का, अन्नदाता का ये कहना है कि वो अपना हक मंगवा कर रहेंगे। लगातार उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। और साथ ही जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि 2 से 3 महीने का राशन भी किसान साथ लेकर चल रहे हैं, तो हर हाल में वो अपने हक को मनवा के रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, सितंबर के महीने में केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानून को पारित किया था, जिसके बाद से पंजाब हरियाणा का किसान लगातार हल्ला बोल कर रहा है। किसानों का कहना है कि ये तीनों कानून किसान विरोधी हैं। पंजाब का किसान लगातार 2 महीनों से खेती को छोड़कर सड़कों पर अपने हक के लिए लड़ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं लुधियाना, तरनतारन, मानसा, खन्ना की। और आपको बता दें कि किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर दिल्ली की ओर जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार उनके खिलाफ लाए गए 3 कानूनों को वापस नहीं ले रही है, और जब तक केंद्र सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेती, कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता, उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। और अभी हमने जैसे कि थोड़ी देर पहले संवाददाता से बात करी, उन्होंने बताया कि किसानों की तरफ से अलग अलग रूट्स अपनाए जा रहे हैं दिल्ली कूच करने के लिए। हालांकि हरियाणा बॉर्डर सील कर लिया गया था, कल अंबाला में वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया था। किसानों को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि किसानों को इस प्रदर्शन के लिए रोका जाए, लेकिन किसान भी पूरी तरह से अपने हक पर अड़े हुए हैं। उनको कहना है कि वो अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। बठिंडा में आप देख सकते हैं किस तरीके से धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी है यहाँ पर। और साथ ही जालंधर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी किसान ट्रैक्टर ट्राली तैयार कर रहे हैं, उसमें सामान भरा जा रहा है। राजपुरा की अगर बात करें तो रवाना हो चुके हैं यहाँ से भी लोग, बठिंडा से भी बसेस में लोग रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए।
फरीदकोट में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे ट्रैक्टर के अंदर तमाम सामान रखा हुआ है। किसान यहाँ पर रवाना हो चुके हैं, बसेस के जरिए, ट्रैक्टर्स के जरिए, ट्रॉली के जरिए, वो तमाम जरिए अपनाए जा रहे हैं किसानों की तरफ से दिल्ली जाने के लिए। और सिर्फ किसान ही नहीं, उसमें महिलाएं भी कई जगह शामिल हैं और बच्चे भी शामिल हैं, और साथ में उनकी तरफ से तमाम सामान सामग्री जो है 2 से 3 महीने की वो लेके जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक कोई फैसला नहीं आता प्रदर्शन जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है आपको बताते हैं। लगातार हर जगह पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें आप बॉर्डर की देख रहे हैं जहां पर किसान जो हैं पहुंच चुके हैं, क्योंकि कल से ही किसान निकले हुए हैं। राजपुरा की अगर बात की जाए तो वहां से किसान कल से ही दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं कैसे वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। हालांकि किसान भी पूरी तरीके से अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। साथ ही बॉर्डर जिस तरीके से सील किए हुए हैं, पुलिस, भारी पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों के हक में ट्वीट किया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं केंद्र सरकार के तीनों खेती बिल किसान विरोधी हैं। ये बिल वापस लेने के बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। उन पर वाटर कैनन चलाई जा रही है। किसानों पर यह जुर्म बिल्कुल गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है, ये कहा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। यानी कि कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो किसानों के हक में आवाज उठा रहे हैं, उनके हक में उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है। तो ये एक अच्छी बात कही जा सकती है किसानों के हक में। दिल्ली से जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने उनके हक की बात की है, लेकिन दिल्ली जो केंद्र सरकार है वो इस जो प्रदर्शन है उसको कैसे लेती है, क्योंकि उनका मिजाज आप पहले ही देख चुके हैं। इससे पहले भी जब किसान दिल्ली पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं मिलने से इनकार कर दिया था।